તમે જુઓ હવે એક ફેશન થઈ ગઈ છે શાયરીઓની, એમાં ઘણીવાર મોટા શહેરની વાત તો જુદી છે, પણ ગામડામાં લગ્ન થયા હોય પછી ગામડાની બાયું પત્ર ઉપર શાયરી લખે ને બહુ સાંભળવા જેવી હોય. એના વરને લખ્યું કે લીલા લીલા તરબૂચમાં કાળા કાળા બી, લીલા લીલા તરબૂચમાં કાળા કાળા બી, જાડી જાડી રોટલીમાં ચોપડું ડાલડા ઘી, ને મને બહુ વાલા લાગે મારા એવડા ઈ. હવે આમાં ક્યાં લીલું તરબૂચ, ક્યાં કાળા બી, ક્યાં જાડી રોટલી, ક્યાં ડાલડા ઘી, અને ક્યાં એનો ખખડી ગયેલો ઈ. કાંઈ મેળ પડે નહીં. પણ આદત, અને પાછો એનો વરે મળદનો દીકરો ઈ વરી હામો જવાબ લખે કે શાયરી તારી મીઠી લાગી, શાયરી તારી મીઠી લાગી મારી વાલી મણી, તે શા માટે રોટલી આવડી જાડી વણી. હવે જાજુ જીવશે નહીં તારો મેટ્રિક પાસ ધણી. લે આવ યા હરવાડે આમને બે પતી રહીએ, થોડોક ટાઈમ થાય ને એટલે. પણ કાર્યક્રમમાં શરૂઆત કરું તો ટીવીમાં જે સમાચાર આવે છે એ મારી ભાષામાં રજૂ કરું છું. આમાં સાચું કંઈ નહીં આવે એટલે ઊંડા ઉતરવાની તપાસ ન કરજો. नमस्कार। आज के कोई मुख्य समाचार नहीं है, फिर भी हम समाचार दे रहे हैं। आज देश भर में व्यसन मुक्ति दिन मनाया गया। लगभग 2000 से भी अधिक व्यक्तियों ने व्यसन छोड़ने की कसम खाई। बाद में पता चला कि वे सभी पहले से ही व्यसन मुक्त थे। कश्मीर घाटी में ज्यादा बर्फ गिरने से आगामी महीनों में शरबत और गोले के भाव गिर जाने की संभावना है। इस बारे में कल शरबत एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तय किया गया कि अगर गोले और शरबत के भाव गिर जाए तो हम गोले में बर्फ डालना छोड़ देंगे। बर्फीले मंत्री ने बताया कि इस बारे में सरकार चिंतित है और जल्द से जल्द सभी को ज्यादा बर्फ वाले गोले मिले ऐसा आयोजन करेगी। इस साल बारिश न होने की वजह से खाद्य तेल की समस्या और बढ़ गई है। इस बारे में आरोग्य मंत्री ने बताया कि खाद्य तेल की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने तेल से बनती सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे तेल की समस्या भी हल हो जाएगी और देश की बढ़ती हुई आबादी भी रुक जाएगी। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और बेकारी को रोकने के लिए सरकार ने सभी बेकारों को नोट छापने की मशीन लेने के लिए लोन देने का फैसला किया है। ये घोषणा कल बेकार मंत्री ने अपने भाषण में की। बाद में पता चला कि बेकार मंत्री नशे में चकचूर थे। डूंगरपुर जिले में एक रेलगाड़ी पटरी छोड़कर गांव में घुस गई। शाम तक गांव में घूमी और फिर पटरी पर चढ़ के निकल गई। इस अभूतपूर्व घटना के बारे में सरकार ने बताया कि गांव के आसपास की सभी पटरी को निकालकर दूर की जाएगी ताकि दोबारा ट्रेन गांव में घुसने की हिम्मत न करे। मंत्री ने बताया कि पिछले 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रेन कोई खास जरूरी काम से गांव में गई होगी। इसकी जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी। कल रात एक बस पुल से नीचे खाई में गिर गई। बारिश की वजह से बस में कोई यात्री नहीं थे। संवाददाता ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर भी अगले स्टेशन पर उतर गए थे। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते हुए भारत ने अपनी पहली बारी में 9 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए। हिरवानी ने आज शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया। उन्होंने 12 रन बनाए और भारत की स्थिति को मजबूत कर दिया। कल बारिश आने वाली है, इसलिए मैच नहीं खेली जाएगी। अब मौसम की जानकारी। 4 महानगरों में आज का तापमान इस प्रकार रहा। बंबई, तापमान का कुछ पता ही नहीं। कलकत्ता, तापमान कल जैसा ही था।
मद्रास तापमान हम आपको 2-3 दिन के बाद बताएंगे। दिल्ली तापमान आप सबको मालूम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्य समाचार में आज कुछ नहीं था। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। એટલે આમ તમે દ્રષ્ટિ રાખો ને તો ગમે ત્યાંથી હાસ્ય મળે, અને રેલવે સ્ટેશનમાં ત્યાં બહુ જોક મળતા હોય. હમણાં રેલવે સ્ટેશને એક પ્રેમી ને પ્રેમિકા ટેસ્ટથી બેઠા હતા. વળી થોડીક વાર થાય ને એટલે ગાડી આવે એટલે બે ઊભા થાય ને ગાડી ઉપડે ને પછી બે જણા આલિંગન કરે ને કિસ કરે ને આવજો આવજો ને ખોટે ખોટ વળી પાછા બે આવીને બેસી જાય. વળી બીજી ગાડી આવે એટલે વળી બે જણા ઊભા થાય, વળી આવજે ને રોવા માંડે ને વળી કિસ કરે ને. હવે આવું કેટલી વાર થયું ને. એક મજૂર જુએ કે આ એકેય ગાડીમાં જાતા નથી બે જણા, અને જે ગાડી આવે તે આવી માથાકૂટ કરે છે. એટલે હર વ્યક્તિ મજૂરે કીધું કે તમે એમ કરો, બે જણા બસ સ્ટેન્ડે વ્યા જાઓ. તો કે કા? ઈ કે હું જાજી બસવું આવે. ભાગી ગયા ઘરે. અને ઘણા જોજો પૂછતા હોય. હમણાં મને એક ભાઈ મને કે વસંતભાઈ, મેં કીધું બોલો. મને કે આ ભાઈડાઓને માથે તાલ પડે, બાયડીઓને કા ન પડે? આવા સવાલ મેં કીધું મને ક્યાં કરે ભાઈ. એટલે મેં કીધું ભાઈ જો એમાં એવું છે કે પુરુષો છે ને એને માનસિક રીતે ઘણી બધી ચિંતા હોય, એટલે ઘણી વાર વાર ખડી જતા હોય. અને એ બિચારો છે ને એને બોલવાનો ચાન્સ ન હોય લગભગ. અને જે વસ્તુ જ્યાંથી બોલ બહુ થતું હોય ને અહીંયા વાળ ન હોય, માથાના વાળ નીકળી જાય. દાખલા તરીકે મેં કીધું બૈરાઓ બહુ બોલ કરે એટલે એને મૂછું ન ઉગે. જો મને કે હવે સમજાય મેં તો જવા દે ને બાપા, કોઈને પૂછાય નહીં. કહું છું હમણાં એક ઇન્સ્પેક્ટર હવાલદારને કે તે ચોરને ગિરફતાર કેમ ન કર્યો? કે ભાઈ મેં ગિરફતાર તો કર્યો પણ એ છટકીને ભાગી ગયો. કે પણ તમે ચિંતા ન કરો. કે ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ કે મારી પાસે કે નિશાન છે એના આંગળાના. કે વેરી ગુડ. કે ક્યાં? તો કે મારા ગાલ ઉપર. ભાઈ મરી રહેવા એમ નથી કેતો ઝાપટ નાખતો ગયો. એક ભાઈ મને કે વસંતભાઈ, મેં કીધું બોલો. મને કે જિંદગીમાં બહુ ચક્કર માર્યા. મેં કીધું શેના? સાયકલ ના? મને કે ના ભાઈ ના, સાયકલ ના નહીં. મેં કીધું તો? મને કે એક છોકરી યારે પ્રેમ થઈ ગયો ને એ છોકરીને ફરતે પેલા ચક્કર માર્યા. મેં કીધું હા. મને કે પછી છોકરી મને કે તમે નોકરી તો નથી કરતા? પછી નોકરી હાટું ચક્કર માર્યા. ને નોકરી મળી ગઈ પછી હગાઈ હાટું ચક્કર માર્યા. ને હગાઈ થઈ ગઈ પછી એના બાપના ઘરે લગ્ન હાટું ચક્કર માર્યા. અને ઈ ચક્કર પૈતા પછી લગ્ન વખતે અગ્નિને ફરતે ચક્કર માર્યા. મેં કીધું હવે શું કરો છો? મને કે છૂટા છેડા લેવા હાટું કોર્ટમાં ચક્કર મારે રાખ બાપા ચક્કર. આખી જિંદગી તારી ચક્કરમાં જ જશે આમનું. કોર્ટમાં જોજો ઘણી વાર જોક્સ મિમિક્રી મળતા હોય. એક કોર્ટની અંદર એક ગામડિયાને પાંજરામાં ઊભો કર્યો હતો. તો વકીલે એને પૂછ્યું કે આ તમે આના ઉપર આરોપ છે બધો ભેંસ ચોરી ગયા છે ને એવી બધી વાત છે. કે તો તમારી ભેંસ છે એમ તમને ખબર કેમ પડે? કે હજારો ભેંસ હોય એમાં તમારી જ ભેંસ છે એમ તમે કેમ સાબિત કરી દો? એટલે ઓલા ભાઈ કે એ તો ખબર ન પડી જાય. કે દાખલા તરીકે આ કોર્ટમાં કેમ આટલા કાળા કોટવાળા વકીલ હતા, મેં તમને ન ગોતી લીધા? મજા. કહું છું વાત ન થાય. કહું છું હમણાં એક જજ સાહેબ ચોરને પૂછતા હતા. ઈ કે ત્યાં ચોરી કરી હારની, એની તને બુદ્ધિ હુઈજી ક્યાંથી? બોલો ચોર કે એમાં સાહેબ ક્યાં બુદ્ધિ હુજવાની વાત છે? દુકાન ઉપર ચોખ્ખું લખ્યું તું કે આ સોનેરી તક જવા ન દેશો. બોલો બટકાવી લીધો હાર. ના આ તો મારો ને તમારો જાત અનુભવ બોલે છે. તમે જોજો ઓલો કોઈને સપ્તાહ કે જ્ઞાન યજ્ઞ હોય તો પછી એની કંકોત્રી આવે. મારી એક કંકોત્રી આવી. માલિકો લખ્યું હતું કે શ્રીનાથજી બાવાની અસીમ કૃપાથી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરેલ છે અને વ્યાસપીઠ ઉપર પપુડો બિરાજશે. એટલે હું તો હળી કાઢતો ભાઈના ઘરે ગયો.
મેં કીધું ભાઈ આ પપુડો કોણ છે? આટલા વર્ષથી હું તો કથા હું સાંભળું છું, મેં તો આ નવું નામ સાંભળ્યું. મેં કીધું અને પપુડો છે પાછો નનકડો છે, વાંચી શકશે 8 દી કથા? મને કે બહુ જાણીતા છે. મેં કીધું કોણ? મને કે ડોસાલાલ શાસ્ત્રી. મેં કીધું પણ ડોસાલાલ, મને કે એમાં એવું છે ને કે કાર્ડમાં જગ્યા નહોતી ને એટલે ટૂંકું લખ્યું છે, પરમ પૂજ્ય ડોસાલાલ ને બદલે પપુડો. હવે ભાઈ મેં કીધું આમ ક્યાંય ટૂંકા નહીં કરાતા હોય. માણસો પ્રકાર. હમણાં હું કહું છું મારી તબિયત સારી નહોતી, મેડિકલ સ્ટોરમાં દવા લેવા ગયો તો અહીંયા એક ભાઈ આવ્યા. ઈ કે તમે આ સ્ટોરના માલિક છો? ના હું નથી, આ ભાઈ છે. એટલે કે તમને કેટલો અભ્યાસ છે? કે ભાઈ હું BSc કરેલું છે, મેડિકલ લાઈનનું બધું મને ખબર છે. કે અચ્છા એમ, અચ્છા તમારી પાસે સર્ટિફિકેટ છે ને બધા પાકા? કે તો હા ભાઈ બધા છે, દેખાડો ને જરા. કે બધા સર્ટિફિકેટ જોયા. કે અચ્છા કે તમને આ રજીસ્ટ્રેશન થયેલું મેડિકલ સ્ટોર છે ને, એમાં કઈ ચિંતા જેવું નથી ને? કે ના બેન ના, કાંઈ નથી ભાઈ, તમે ચિંતા ન કરો. શું છે બોલો જોઈએ? કે તો કે બસ એક માથું દુખે છે ને, એસ્પ્રો આપો. કે ભાઈ એસ્પ્રોમાં શું હવે સર્ટિફિકેટ લાવ ને ઓલું લાવ ને, પણ માણસો લોહી પી જાય. તમે જોજો આ મારો ને તમારો જાત અનુભવ જો. બજારમાં કહું છું હમણાં એક ભાઈ ભજીયા વાળાની દુકાન, કે શું છે ભજીયાનો ભાવ? એટલે ભાઈ કે 2 રૂપિયાના 100 ગ્રામ. કે ને કે ચટણી? કે ચટણી મફત. કે તો એમ કરો ચટણી આપો. હા એ જાઉં સમાજમાંથી મફત બધું. હમણાં એક ચિત્રકારે જાહેરાત કરી છાપામાં કે મારે મારા ચિત્રોને કોઈને પ્રેઝન્ટ આપી દેવા છે. તે એક ભાઈ જવાબ મોકલાયો, એ કે અંધશાળામાં આપી દો. એટલે પછી ચિંતા જ નહીં એને તમારે કોઈને. ને ઘણી વાર નાની વ્યક્તિ હોય ને બહુ મોટું કામ કરી જાય. હમણાં એક સિંહ ને હાથી બાંટતા હતા. હાથથી એ લગભગ 3 કલગોઠિયા ખવડાવી દીધા સિંહને. અહીંયાથી કીડી નીકળી હશે, એટલે કીડી સિંહને કહે પતાવી દઉં 2 મિનિટમાં. કે હાથીને? એટલે સિંહ કે જવા દે ને, એક તો મગજ ગયો છે નકામ, વચમાં ક્યાં માથા તો કીડી કે તો તમારી મરજી. કે તો કીડી તો હાલીને જવા માંડી. વરી સિંહ ને એમ થયું લાવ ને ટ્રાય કરવા દે ને. એટલે કીડીને કે કીડી બેન લ્યો ટ્રાય કરો. કે તમે એટલે કીડી તો હળવેકથી એમ હાથીના પગ ઉપરથી ચડી, હાથીના કાનમાં કંઈક વાત કરીને પાછી નીચે ઉતરી આવી. થોડીક વાર થઈ તો હાથીના મોઢામાં ફીણ બીણ આવી ગયા, અલગોટિયા ખાઈને હોઈ ગયો. કીડી તો જવા માંડી. એટલે ઓલો સિંહ વાય દોડ્યો. કે કેતી તો જાય. કે એવું શું તે કાનમાં કીધું? આવા દે ને બાપા હવે. કે નાના કે કેતો ખરી? ઈ કે મેં ખાલી એના કાનમાં એટલું જ કીધું કે મેં તુમારે બચ્ચે કી માँ બનને વાલી હું. મરી જાય ને. અને જોજો તમે બસમાં, હમણાં એક બસમાં એક પંજાબી, એક ગુજરાતી ને એક મારવાડી, એ 3 જણા સફર કરતા હતા. એટલે પંજાબી બસમાંથી કાંઈ જોયા વગર એમને સ્ટેશન આવ્યું એટલે ઉતરી જ ગયો. ગુજરાતી આમ પાછળ ફરીને જોયું કે પોતાનું કાંઈ રહી નથી જાતું ને. અને ઓલો મારવાડી આખી બસ ચેક કરી. એ કે કોઈનું કાંઈ રહી નથી જાતું ને. તારે શું પૈસા છે? કંડક્ટરના ખિસ્સા તપાસ કરી લઈએ. એક ભાઈ હમણાં ડોક્ટર પણ આવ્યા. હું બરાબર બેઠો હતો, ભાઈ આવ્યા. કે ડોક્ટર સાહેબ. ડોક્ટર કે શું છે? એ કે મને કાંઈક એવું કરો ને કે રાતના નીંદર નો આવે. કે નીંદર બહુ આવી જાય છે. કે ડોક્ટર કે એ તો બહુ સારી વસ્તુ છે કે માણા નીંદર આટલું કૂચે મરતા હોય છે ને તને નીંદર નથી કરવી. કે તો કે એમાં એવી વાત નથી. કે પણ મને છે ને મારો ધંધાને નુકસાન પહોંચે છે. નીંદર ને ધંધાને શું? ઓલો કે ભાઈ હું કે ચોરીનું કામ કરું છું. કે હવે કોકના ઘરે ચોરી કરવા જાઉં ને તો નીંદર આવી જાય ને ઘરમાં જ હોઈ જાઉં છું. તે સવારે ઢીબી નાખે છે બધા. યાર ભાઈ તમે જોજો ઘણી વાર ઓલા આયુર્વેદના ડાક્ટરો પડીકા વીટી દે. મને કે વસંતભાઈ આ એક પડીકી સવારે પાણી હારે લેજો અને એક રાતે મધારે લેજો. 2 દી થયા, પછી 3જે દીએ ગયો. મેં કીધું સાહેબ તબિયતમાં ચાલુ રાખો, દવા ચાલુ રાખો. એક પડીકી સવારે પાણી સાથે, એક સાંજે મધ સાથે. મેં કીધું સાહેબ સાંભળો તો ખરા, હું એ જ કહેવા આવ્યો છું. પાણી હારે તો એ પડીકી વહી જાય છે, પણ ઓલી મધ હારે ડૂચા વરે નથી જાતી. મને કે આખી પડીકી ખાવ છો? મેં કીધું તમે કીધું તો. અરે મને કે ખોલીને ખાવાની છે. કાગળ આપણે એમ થાય મધ હારે ખાવાની છે, ચૂથી નાખી મેં તો માલિકો. હા મને તો 2-3 દી પછી મને કે જો આ 2 ને ગોટા કર્યા. તમે કીધું કેમ?
કે એને મેં પડીકી દીધી હતી ને કીધું તું સાકર સાથે ખાજો, ઈ કે નથી ભાવતી કહી રાખે બહુ કડવી છે ઈ કે. અરે મેં કીધું એટલે જ તમને કીધું તું સાકર સાથે ખાજો, તો ઈ ઓલા બાજુવાળા સાકર બેન હારે બેહીને ખાતા હતા. એટલે બહુ આમાં તો સમજાવવું પડે. અમારો એક મિત્ર છે ખીમજી ખારો, એ ખારો જ થતો હોય, સાયકલ ઉપર બેઠો હોય તો અડધો બે અડધો નો બે, વરજ ખાતો હોય એટલે બધા એને ખીમજી ખારો કહે. એ ખીમજી ને ક્યાંક ગામડામાં છોકરી યાર માગું નાખ્યું છે, મેળ પડી ગયો, પણ મગજનો બહુ ખારો કહું છું, સસરાને બુસર મારી લઈએ એવું કરી લઈએ. બધાને ખબર હતી, લગભગ કોઈને બતાવે નહીં. એ ગામડામાં છોકરીને પોતે જ ગયો તો એકલો, જાનમાં કોઈ જાય ને, આવો ખારો મગજ કોણ જાય ભેગું, એકલો ઉપડો તલવાર લઈને ઘોડા ઉપર, ને છોકરીને બેહાર દીધી ઘોડા ઉપર, મોનમાં લગ્ન કરીને ઘોડા ઉપર બેહારીને લઈને આવતો હતો, રસ્તામાં ઘોડાએ ઠેબું ખાધું. ખીમજી એક તો મગજનો ખારો, એ કે એક વાર, થોડેક આગળ ગયા ઘોડાએ બીજું ઠેબું ખાધું, 2 વાર, થોડીક વાર થઈ ઘોડાએ ત્રીજું ઠેબું ખાધું, 3 વાર. છોકરી નીચે ઉતારી, પોતે ઉતરો, ડોકું કાપી નાખ્યું ઘોડાનું તલવારથી. એટલે ઓલી છોકરી કે આવો તમારો મગજ છે ની મને ખબર હોત તો હું તમારી યારે પૈણત નહીં કે, તમે તો બહુ ખરાબ હિસાબી કે. 1 વાર ઓલી હળી જ કહી દો, કારણ કે આને કઈ કહેવાય જ નહીં, ગણવા જ મળે છે. હમણાં હોટલમાં એક ભાઈ જમીન વેઇટર ને 5 ટીપ આપી, વેઇટરે પણ માથાનો નીકળો, ઈ કે ઓહો 5 પૈસા, કે સેઠ બહુ દિલાવર લાગો છો નહીં, જા રાખ વાપર બસ. ઈ કે તો બરાબર છે ઈ કે. એટલે વેઇટર કે સાહેબ એક કહું વાત તમને, કે સાહેબ તમે લગ્ન નથી કર્યા, કે સાચી વાત, તને કેમ ખબર પડી? ખબર પડી જાય સાહેબ કે. અચ્છા બીજું શું શું જાણસ બોલજો, કે સાહેબ તમારા મા બાપે લગ્ન નહોતા કર્યા. ભાગી થઈ ગયો હોટલમાં, કહું છું. એક ભાઈ હોસ્પિટલમાં 2 ભાન પડ્યા હતા. હવે અચાનક જોયું એના પત્ની ને ડોક્ટર ને વકીલ નાન તે બધા ગોઠવાઈ ગયા આજુબાજુમાં. થોડીક વાર થયેલો, ભાઈ ભાનમાં આવ્યા, આમ જરાક આંખ ખોલીને કીએ લુચ્ચા ને હરામખોર નાલાયકો જાઓ અહીંથી જાઓ. એટલે એની વહુ કીએ હાઈસ ભાન તો આવ્યું, જો બધાને ઓળખવા માંડ્યા. બધાને ઓળખવા માંડ્યા. હમણાં એક ભાઈ વકીલ પાસે ગયા કે મારે કારખાના વાળા ઉપર કેસ કરવો છે, પણ ફી ના પૈસા નથી. એટલે વકીલ કે કાંઈ નથી કરવું, મને હલવાવતો નહીં ક્યાંક લેવા દેવા વગરનો. એટલે વકીલ કે એમ કર, એક જરૂરિયાત વાળો કેસ કરીએ આપણે. ઈ કે ઈ વરી કઈ જાતનો જરૂરિયાત વાળો? એટલે વકીલ કે જો હારી જાય ને તો મને કાંઈ ન મળે, અને જીતી જાય તો તને કાંઈ ન મળે. ભાઈ એ વાત કેસ નહીં કરાતો હોય. હમણાં 2 ભાઈબંધીમાં ઘણી વાર જો અમુક બધા 2 મિત્રો વાત કરતા હતા. એક મિત્ર કીએ 2 રૂપિયા લાવે ઓછી થાય, કીએ કાંઈ નથી, એક પૈસો કે બધા મારી બાને દઈ દીધા કે. એટલે બીજો મિત્ર કે ખોટું બોલમાં, કે તારી બાને મેં કાલે જ પૂછ્યું હતું કે એક ફદિયું નથી દીધું, કે નવો પૈસો નથી દીધો તારી બાને. તો પછી ગાંડા કે વિચાર કર, હું મારી હગી માને કઈ નથી દેતો તને દઉં. સાચી વાત છે, મગાય નહીં એની પાસે. હમણાં એક ભાઈ ભગવાન, હું મંદિરે ગયો ને તો ભાઈ ભગવાન આગળ પ્રાર્થના કરતા હતા કે એ ભગવાન મારા મા બાપ નું ધ્યાન રાખજે, મારી બેન નું ધ્યાન રાખજે, મારા કાકા નું ધ્યાન રાખજે, એની હારે મારી કાકી નું ધ્યાન રાખજે, મારા મોટા ભાઈ નું ધ્યાન રાખજે, એના 2 નાનકડા બાળકો છે એનું ધ્યાન રાખજે, મારી સૌથી મોટી બેન છે એનું ધ્યાન રાખજે, અને મારી બેનની નાનકડી ઢીંગલી છે એનું ધ્યાન રાખજે. હું વાંહે ઉભો તો મેં કીધું ભગવાન આ બધાનું ધ્યાન રાખતા રાખતા તું તારી તબિયત નું ધ્યાન રાખજે. તો તું ક્યાંક મળી જા, આટલા બધાનું ધ્યાન રાખી દે ને બીજું કઈ કામ નું હોય. એક ભિખારી ને મેં કીધું આખો દી ભીખ માંગસ થી બીજું કઈ કામ કર ને. મને કેવા આમાંથી ટાઈમ નથી મળતો, નવરો નથી પડતો.
અડધું ગામ ફરું ત્યાં રાત પડી જાય છે કે આમાં જ ટાઈમ નથી મળતો. હમણાં એક જગ્યા હું સરનામું પૂછતો હતો, મેં કીધું ઓધવજી ભાઈ ક્યાં રહીએ છે? એક ભાઈ મને કે એને 4 દીકરા છે, ઈ ઓધવજી? હા ઈ. મને કે એની પત્ની નું નામ શારદા છે, શારદા. હવે મેં કીધું હા બાપા ઈ ઓધવજી, ઈ પોતે જ કે શું? મને કે ઓલો કાળો કોટ પહેરે છે ને બીલું પાટલું પહેરે. મેં કીધું હા ભાઈ હા ઈ જ કે. મને કે ના મળે તમને. કેવી રીતે ના મળે? મને કીધું ગુજરી ગયા. શું કામ ભાઈ પેલે કહી દે ને ગુજરી ગયા, આ પહેરે છે ને ઓલું પહેરે છે ને, લોહી પીવાઈ ગયા. હમણાં કહું છું નિશાળમાં માસ્ટર છોકરાઓને કે વિદ્યાર્થીઓ રોજ આપણે એક સેવાનું કામ કરવું જોઈએ કે. બીજો દિવસ થયો સ્કૂલે બધા આવ્યા એટલે વિદ્યાર્થીઓને પૂછવા માંડ્યું કે કાલે કીધું તો એ મુજબ કોઈ સેવાનું કામ કર્યું? હા, તો પેલી બેન્ચ માંથી એક છોકરો ઉભો થયો, ઈ કે મેં એક ડોસીમાં ને ઈ કે આજ રસ્તો ક્રોસ કરાવ્યો. ઈ કે વેરી ગુડ. બીજા છોકરાને કે તે? ઈ કે મેં ડોસીમાં ને રસ્તો ક્રોસ કરાવ્યો. અચ્છા. ત્રીજી બેન્ચમાં છોકરો, તે? સાહેબ મેં ડોસીમાં ને રસ્તો ક્રોસ કરાવ્યો. સાહેબ કે આ બધા ડોસી કેમ પડ્યા છે? એટલે સાક્ષર પૂછ્યું શિક્ષકે કે આ બધા તમે એક જ ડોસી? તો કે હા, કે એક ડોસી ને રોડમાં આમનીકોથી આમનીકો ને આમનીકોથી આમનીકો ફેરવા કરતા હતા. કે ભાઈ કોકની ડોસી મારી નાખશો, લેવા દેવા કે આ બે જણા ઓનીકોર મૂકી આવતા હતા, વળી ઓનીકોથી આ બાજુ મૂકી જતા હતા. બોલો, સારું કોઈને સમજાવવા જેવું નથી કહું છું. હમણાં કહું છું એક છોકરાને એનો બાપ વટતો હતો, કે તું ધરતી માટે પાપરૂપ છો. કે પેલો છોકરો કે મારે ધરતી નું કામ ક્યાં, હું તો પાયલોટ થવાનો છું. ઉડે રાખો બાપા. અને જો માણસો કઈક ધંધા કરે એની મોટી મોટી જાહેરાતો દે. હમણાં ઓલી કાચની ફેક્ટરી બનાવવાનો હોય ને એને જાહેરાત દીધી કે અમારા અહીંયાથી જે કપરા કાબીને ગ્લાસ લે છે બહુ કિંમતી હોય છે ને, કે એને 50 ફૂટ ઊંચેથી ફેંકો 49 ફૂટ સુધી ન ફૂટે. ના જ ફૂટે, 50 ફૂટ સુધી તો ન જ ફૂટે ને. હમણાં એક વૈજ્ઞાનિક ને કોઈ હોશિયારી કરવાની ઈચ્છા થઈ હતી, ચર્ચા કરતો તો 5 બુદ્ધિશાળી માણસો બેઠા હતા એની પાસે જઈને કે હું એક એવી શોધ કરવા માંગુ છું કે ભીતની આરપાર માણસો જોઈ શકે. કે એટલે એક ભાઈ કે હવે ઈ શોધ તો કેદીની થઈ ગઈ. કે ક્યાંથી થઈ ગઈ? કે તો કે કાં બારી કેદીની શોધાઈ ગઈ છે કે બધા ભીતની આરપાર જુએ જ છે. આવા દે મુખ માથા. હમણાં એક ભાઈ કહું મેં મુંબઈ પ્રોગ્રામ દેવા જતા હતા, મારી બાજુમાં મારો નંબર આવ્યો હતો, ઊંધું છાપું વાંચતા હતા. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે પૂછીએ, એટલે મેં કીધું ભાઈ તમે આ છાપું ઊંધું વાંચો છો? એ મને ખબર છે ઊંધું વાંચીએ છીએ. મેં કીધું તો કાં ઊંધું વાંચો? એ કે મને ખબર છે તમારા જેવા છે ને એમાં ડોકિયા કાઢવાના છે અને મને તો ઊંધું વાંચવાની ટેવ છે, એટલે મહેરબાની કરીને તમને કે મને બધી ખબર છે. કે એટલે આમાં કહું છું કોઈનું કઈ સારું કરવા જાય ને પૂછવા જેવું નથી. આમ તો હમણાં એક રિક્ષા વાળાને એક માજી કે હવાઈ ચોક માં જાઉં કેટલા પૈસા લઈશ? એટલે રિક્ષા વાળો કે માજી એમાં પૈસા નું કઈ ન હોય, કે મીટર ઉપર બેસી જાવ. માજી કે મારા રોયા પડી જાવ મીટર ઉપર હમાય. એમ થોડું મીટર ઉપર કઈ બેહવાનું કે તો ધ્યાન ન રાખજે તો મીટર ઉપર ચડી જાય માજી. હમણાં જો હકીકતે ઘણી વાર વાસ્તવિક જોક કેમ બનતા. હમણાં એક દી મારો છોકરો કે પપ્પા ઈ કે જોતો માસ્ટરે કઈક લખી દીધું છે નોટમાં. ઈ કે માસ્ટરે કઈક નોંધ લખી હતી પણ હવે કઈ ઉકલતું નતું શું લખ્યું છે, ગીંગોળી જેવા અક્ષર હતા. મેં કીધું શું લખ્યું છે, કાલેથી પરીક્ષા ચાલુ થતી હશે એનું હશે શું હશે. તો હું તો બીજે દી હળી કાઢતો રિક્ષામાં લઈ ગયો છોકરાને માસ્ટર પાસે જઈને. મેં સાહેબ શું લખ્યું છે આમાં? શું? મને કે આટલી ખબર નથી પડતી એમાં લખ્યું છે કે અક્ષર સારા કરો. પેલા તું કરને સારા. નેતાઓનું બહુ ધ્યાન રાખો. આખી જિંદગી રાજકારણમાં જ રહ્યા હોય ને. હમણાં એક નેતાના વાઈફ ને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા છે, ડિલિવરી આવે એમ હશે. બાયણે બેઠા હતા, થોડીક વાર થઈ એટલે નર્સ બેન આવ્યા. ઈ કે વેરી ગુડ કોંગ્રેચ્યુલેશન. ઈ કે 3 બાળકો છે. એટલે નેતા કે હોય નહીં, હું ફેર મત ગણતરી માંગુ છું. ભાઈ આમાં ફેર મત ગણતરી ન હોય. મારા વાઈફ ને હમણાં મારો છોકરો કે મમ્મી કે આપણે ઓલી અગાસીમાં નિશેણી નથી કે મેં પછાડી.
મારા વાઈફ કે જલ્દી હરકી મૂકી દે, તારા પપ્પાને ખબર પડશે ને મારી નાખશે. એ કે એને ખબર જ છે, એ માથે હતા, નિશાણી માથે. એમ નથી કેતો મને ઉલગોટીઓ ખવડાવી દીધું છે. હમણાં એક ડોક્ટર ને મેં બીજા ડોક્ટર ને દવાખાનામાં જતા જોયા. મેં કીધું તમે દવા લેવા મને કી. મેં કીધું તું તો ડોક્ટર છે. મને કે મારો જરા ફી વધારે છે. એટલે બાબા તારી ફી વધારે છે. હમણાં એક ભાઈ પોતાના છોકરાને લઈને ડોક્ટર પાસે જે ડોક્ટર દેખાડ્યો, આમ તબિયત બબિયત જોઈ એટલે ડોક્ટર ને હોપી જ દીધો છોકરો. એ કે આનું ઓપરેશન કરો, તમે ગમે એ કરો, એ કે આને જીવાડો કે મારો બે તમારા હાથમાં છે. કે હું તમને બિલના પૈસા દઈશ, કે આને જીવાડો કે મારો. ડોક્ટર કે બરાબર છે. ઓપરેશન બપરેશન કર્યું, છોકરો મરી ગયો. એટલે ડાક્ટર કે 3000 રૂપિયા આપવાના છે બિલના. એટલે ઓલા ભાઈ કે આપણે શરત શું હતી? મેં તમને કીધું તમારા છોકરાને જીવાડ્યો? તો કે ભાઈ એ તો મારા હાથની વાત નહોતી, કે તમે ટ્રાય કરવાની વાત હતી. કે શું? અચ્છા તમે જીવાડ્યો નથી, બરાબર. તમે મારા છોકરાને માર નાખ્યો ને? ડોક્ટર કે મેં નથી માર્યો ભાઈ, બસ માર્યા નથી ને. બસ આપણે એ જ વાત થઈ કે જીવાડો કે મારો, હું પૈસા દઈશ. તમે જીવાડ્યો નથી ને માર્યો નથી, હવે શું દેવાનું? ધરમથી ડાક્ટર ને એમ થયું ઘરચી દાબીને પોતે ને પોતે મરી જાય. બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. હમણાં કહું છું, નિશાળમાં મારા છોકરાને સાહેબે પૂછ્યું કે ચિંતન તને એક અઘરો સવાલ પૂછું કે બે સહેલા સવાલ પૂછું? મારો છોકરો કે સાહેબ એક જ સવાલ પૂછો અઘરો. એટલે શિક્ષક કે બોલજો, મુર્ગી પેલા આવે કે ઈંડું? એટલે મારો છોકરો કે મુર્ગી. શિક્ષક કે હોય કોઈ દી કે ઈંડું કેમ ના આવે પેલા? મારો છોકરો કે વરી જો પાછો તમે ફરી ના જ આવી, કે આપણે વાત એક જ સવાલ ની થઈ હતી. હમણાં એક પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં બધા જનાવર હોય ને, તો બધા સિંહ ને દીપડા ને વાઘ ને હાથી ને વાંદરા ને બધું હરિયાપટ્ટી કરતા હતા ને. એ બધા પણ બધા શાંતિથી બેઠા હતા. એમાં એક ગધેડો છે ને, ઈ દાંત કાઢે જોસ્તી, ગુલગુલાટિયા ખાયો, દાંત કાઢતો કાઢતો કોક ની માથે ચડી જાય. મેં ઓલા ચોકીદાર ને પૂછ્યું, મેં કીધું ગધેડો ગાંડો થઈ ગયો લાગે શું? મને કે ગાંડા તમે બધા છો. મેં કીધું અમે ક્યાંથી ગાંડા હોય? મને કે કાલે અહીંયા વસંત પરેશ નો જોક્સ નો પ્રોગ્રામ હતો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં. બધું કાલે હતું. મને કે આ ગધેડા ને બધું આજે સમજાણું. એટલે દાંત કાઢે મજા. આ તો કઈ નઈ કહું. હમણાં નિશાળમાંથી કહું ચિઠ્ઠી મોકલી હતી ઘરે છોકરાને કે ભાઈ તમારા છોકરાને નવડાવીને મોકલતા જાજો, ગંધ મારે છે નિહારમાં. એટલે ઓલા છોકરાના મા બાપે ચિઠ્ઠી નો સામે જવાબ લખ્યો કે અમારા છોકરાને તમે ઊંઘતા ન જાવ, ભણવા આવે છે.